أنظم المجال للأسئلة السمازيغ. Alors on va ouvrir pour les personnes en RIF, poser leurs questions en RIF. On m'a dit que je dois déposer le téléphone, que je ne dois pas le prendre car on entend très bien. Attends, je vais le mettre comme ça, ici. On m'a dit de ne pas bouger le téléphone parce que ça fait des bruits. Je vais le mettre comme ça, c'est bon. Alors, on ouvre le téléphone pour les questions. Inch'Allah, bi'idhnillah. Reste ici, toi. نعم نعم. طيب خير إن شاء الله. غنغزار ماني غانغ نهار. السلام. غنبدا الأسئلة. السلام. هل الأرض مسطحة أو كروية من القرآن؟ هاج المشكل موكي قا الشيطان إبريس يستهدف ذاك سن الوساوس أم الشياطين الملاحدة القرآنيون التنويريون كيج الغرفة عاد غاسنداس غيني ومنهم الدكتور فيل سامع يا الدكتور فيل عاشك زي انت هناك يا صاحبي ها تصنت غاك عاشك مسكين الريف ماكس باب النين الغرفة اللي يهدينا ويهديه أسامح معي حتى ما يرحمني غيازو إيش يعين نضام دي جنربومبا من بعد الدور غا السؤال إيش يعين نضام دي جنربومبا أنه عثمان بن عفان إيرواي جيشي الغار إيرواي جيشي النبي صلى الله عليه وسلم ماغا نك لأنه ذني الحديث قي صحيح تشغلكم ممكن التنويريون القرآنيون أنه ذني قي الصحيح زوني ذاكم قاو تغيما مشي قي الغرفني قاينا عنيت مسكين الريف ماكسير يقواضي الدوق قصدني يغف أنه أبا بكر يروي الجيشيق الرسول قي الغار إذن الآية أني يقول لصاحبه ماشي أبا بكر شيش نغني ماذا إنك لأنه ذنيش الحديث أنه أبا بكر يريد زاد جغواني نيجو صحابي قي قباء قبر ما ديهاجا النبي إذن أبا بكر يريد جاق المدينة والرسول عاد ديهاجا فما الرسول ديهاجا أبا بكر يتزاد جاق قي قباء قي وثان إذن وني كيس ديهاجا ماشي أبا بكر الصديق والحديث قي الصحيحة ونذي داوهم من بعد إن شاء الله أتزاد شكل مجرمين اثنين الأحاديث خلطن فن قيل زاكسن الشلاضة تشارميلا اثنين الأحاديث كورجماني قيل السوار اثنين الأحاديث وقيل الصحيحة نتاوني وايسن شادي غا فتح الباري صحيح البخاري يقساح لأنه البخاري يتقسس الأحاديث يتقل الباب يتحقى الحديث دوم قرب والحديث نيدير داك 3-4 المسائل تقسس هذيك سي غير المسألة الحديث نزاك سي باب كذا ولكن الحديث اللي كمر لا كمر شاق بيجون كان ولكن ابن حجر العسقلاني قارك نتابه أزغنا الحديث قاغاس أزغني ناس أو مثله أقاد كيج الباب النار ناقت كيج نطواف ناني فلذلك قناك العلماء صحيح المسلم يسهر الطغى صحيح البخاري قسح الطغى ماغا لأنه كسي من يحتاج زي الحديث يتجزاكس المسألة مسألة الحديث كذا الحديث السوار خروضو يسدك سروضو وذاك التيمم وانت يحتاج تقروضو هذيك سي الحديث هذيك قروض هو يكسيد التيمم يكسيد وذيني تجيك الحديث لكن مرة راح هذا الباب نغير تفد الحديث دني كمر هنا من قين ذني اثنين الأحاديث اثنين الأحاديث سوار نفس القضية أبا بكر الصديق المهاجرون ديهاجا طفن اثنين الحديث أثن خلطن لأنه ما روا أثن خلطن شو أثن سيفن شي قياوية وربما كسنتي تجي جوجل لكن هما يدوروا عن شغال المغاسمي القارين يدوروا اثنين الأحاديث خلطن تمس خاوضن عباد الله قال لك أقتقي صحيح المسلم أدن ذور ذا السؤال من زي السرهان عباد الله هو غاكم من زي السرهان عباد الله وانيتي صاحب السؤال كذلك السرهان زاكس عباد الله من زي السرهان رخار وقتك عباد الله يعني زريمين هاد النقا نسقط كويز المسابقات أمنيق
ورمذن الدين نسن ولا ذي العقيدة نسن ولا ذروض نسن ولا ذي التيمم نسن ما يما تجاش الشبهة راح هادي تجيب لنا داك صحيان يتنطبق خوذانا قول الله عز وجل وهو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم غير زيغا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية ثقارنا أحفظ يخفنكم قال يا محمد قال نزلت خاك القرآن والقرآن ني ذاك سنين أنواع الآيات ذاك سنت الآيات محكمة يعني غاسيج نفهم وذاك القرآن الآيات غاس اثنين ثلاثة معاني القرآن آية محكمة معنى واضحة ما تغريت تنفهم كيف نجدش ولكن القرآن ذن الآيات متشابه كوريج موك غيفهم منيني أمو تنوروخا يطيقونه يطوقونه ولكن منين الله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ واني مغار قورينس الزيغ وهو الميل من يتق فيتبع ما تشابه منه يخزى الآية المتشابه ويخزاش الآية المحكمة لا المتشابه غاس غيراح تني غادي يجبد يقارن غاب بميمت قنامية ما غواكس الآية المحكم ما غوارنش الآية المتشابه غا المحكم ماذا إنك ابتغاء الفتنة الزنا زارع الفتنة زي القرآن وابتغاء تأويله باش تأول الاثنين مخسن سني ضحك لأنه ثاني المحكم وزما تأوله وزما تسرق ولكن المتشابه ممكن هذاك حكمة فلذلك تزرن السنة لأنه السنة تنتفضح لأنه الآية المتشابهة ما راحنا ذاك صعيان تفيت من السنة الشرح من السنة البيان المتشابهات قطع عن السنة وسني خسر هذاك كسر السنة باش قيمة الآية المتشابهة هذاك صعيان مخسر فذانيتي واش الأرض مسطحة تبطح ما تكرر ثانية هل أخاسي سقسا بثانيتي يوم القيامة هل مرننا قاض الكرة أكيانوك الإيمان مرضنا أنه مسطحة أكيانوك الإيمان وكيانو والو هذا يديني لا قنا زوق القرآن يستور قمانية القرآن يستور شي قمانية فبل وميثو في ذي وذان ذي مسر من تمن غانس القرآن جرسن إتعغى الآية يقارس الآية يقارس الآية الأرض مسطحة وتنا نفقتك القرآن والأرض بسطناها قرصونا نشتخذ أبوها لي الأرض بولا ماغا أختك القرآن ونكور الليل نكور يعني ذي الكورة قوز ماذا تقذ الليل مكور خرج نحاج دابا الطاح باش هذيري نكور الليل يعني هذه تيري ذي الكورة نكور إذن سنين سنغاس الحديد زي الحديد زي القرآن أضمت طبطح تحقق الآية أضمت تكراوي تحقق الآية ودا سنين المنايا إذا تقل منايا الصحابة إذا تقل منايا التابعين الجواب لا ورا تقنجي منايا هاكا كثرو ديرها انت ما طبطحت أبي ومش دخل الأرض أنا ولكن شاز وما طبطحت ما ذو الكورة وتعيطش القرآن وتحاور مشات تقم القرآن قناه ذاك المعجزات العلمية نعم ذاك المعجزات علمية لكن حتى تارم أنه القرآن كتاب من العلم من الفيزياء من الطب أتفكني وثبوه لي منيشان أتفكني وخساكم الحبس هل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مدنكا بسبب المعجزات لا ماشي بسبب المعجزات إروميين يذفنق القرآن كل شيء بسبب المعجزات لا بسبب الحقيقة بسبب الحقيقة قولني ذاك إن نقاشو فرق الإسلام أنا يقي خصي كرت وارد يخص التليفون ماشو زمت ثنطفانيو أنه ونيجي قال أنه المعجزات العلمية في القرآن قرص تعيقد وضرع الداقس
راح داك سقاوني قناص ينثوى مرور الكرام. مرور الكرام هتسيور دخل الجنين ما هتسيور خرج حاجز مرج البحرين يلتقيان ها المضغة وعلاقة. ولكن حتى تعلم القرآن كلام الله، إذا قص الشفاء للقلوب، الاطمئنان للقلوب، إذا قص الدستور لحياتينك، مو غاتعيش هذاك مغادينك، مو غاتعيش ذاك وذاك، مو غاتعبدونيش دي خرقن. تعرمت الكتاب بيولوجي أو التاريخ أو الاسترونومي فيك لاباس. بغيتي عاودي رهمين صباط ما طابط تحت. هذا المربع ثم المربع ما لأنه عقلكم مربع، وهذا في من غير خدمة. أو هذا شي غابي يوم القيامة غادي تفصى جناية تمواثا كلشي غاتيبدل. هذا شي كثني يوم تبدل الأرض تبدل ذني غتفكر. مربعة مسطحة مستطيلة مثلثة. يوم طحمت عام القرآن. أين يبدأ الصف في الصلاة مع وخاونتي هذه الأرض مسطحة مكورة. أين يبدأ قام غريغ مانيني كلشي في حوجاني المسطحة وغير مسطحة. وقا الشيخ من بازينا وقاينا قوني غاينين طموث يعني قطموث ثفوت واتني الزاشي ولا طموث قود قواشي قد كفر دي حوجاوات كلشي من يتجنقون جنيت نهزا راس فويث راس مواط لا جالاكسي ولا المجرات كلشي تنهزا كلشي يقوى. وتفوت تقوى خليه انت طموات تقوى تزيري تقوى غيتران تقوى وكلشي تنهزا. أين يبدأ الصف في الصلاة؟ مع الإمام على اليمين أو وراء الإمام؟ وراء الإمام. تثبت في الإمام الصف ماشي تحديها الإمام ذاش تزاد ديها ألا اليمين ومن اليمين وراء الإمام. وراء الجنت ما غاك الجنت تقدخل اليمين دا أقول ديس غاك تنايل ماني يتقدخل اليمين تاسن دوانسن أتفذ الإمام ذا تفذ الجنت وذني هو الصفة تفقد ماضي واحد ستين قاد الإمام من متى تفخ زاوين واحد زدي الإمام ذا أمي تقب كني وذني قصفني اليمين أنا عما اليمين. يعني مالا الإمام يخضع أو يراح أسرود وخصها ديجبد حد غانق السنة مالا يخضع الإمام ديجبد ديج وناس أما غادي ديجبد وا خصها دي هو غازدي قدي غرحيد اليمين. ناقشت أحد فقال لي على اليمين ودليله أن رسول الله يحب اليمين. لم أتفق معه ونذابوها لي قالني راكم تندينا ندقينا ذقي الغسل الجنابة من قال إنك الشيخ سابق يود الغسل الجنابة كذا إنك ومن السنة أن يبدأ في الغسل من شق الأيمن. أستاذ غاو التليفون خسيت إنك هذه يبدأ زي الغسل الشق الأيمن خليت وين الناس تفهمتني. الناس ما غازي اليمين الناس لأن الرسول يريد تعجيب بس يبدأ دائما زي اليمين مليح. الشيخ سابق رحمه الله إنك كذلك يفيق إنك ومن السنة والعجب يقارك من السنة وما يغزى ما يتجي السنة وديني شيء السنة اللي قلتي تزغاس نتاوى الشيخ سابق قضية حمار يفيق السنة. ومن السنة أن يبدأ الإنسان بشقه الأيمن يبدأ زي الغسل للشق الأيمن عاد ما مكتن غانغ الحديث كان حديث عائشة رضي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في سائر أعماله في معنى الحديث. الرسول يتعجب سيدي بدا زي تفوسي كل شيء صحيح كل شيء أمنيتنا عائشة. طيب أنا أحسن فهمت لكم الرسول مرميتير نثيها كوسنينس يبدا زفوسي مرميتير طاقم الجات يبدا زفوسي مرميت قروضو يبدا سفوسي مرميتات غا بيت الماء يبدا سوزرمان ماشي سفوسي ولكن يتفقد سفوسي. ايوا زيد النغني وهلمو جرة
تعجب أسادي بالدنسوس مزيان. روح غاد نحروضو نقروضو بدا سفوسي مزيان. ثم اليسار مزيان. التليفون يخصي بزاف راه التفضيل عليكس ساسك وين ثني. إذا غانا غتبدي زفوسي مزيان. أفوسي أزرماط دمزير في طويل أفوسي أزرماط تني ما سيدي الغسل كامية يقيروضوان كامية أزغن أمية نغامية هنا يعافاك لا يدي روضو ما لقي غازقنا 100 ثم غازقنا 100 ما لقي غاد سرير غاك ما 100 كمر لا يا باشا ما كمر ما غا والرسول من يديوسا انك سرير كما وين شي ازقن الغسل غاك ازقن انك يكني من الحديث يحب يتعجب زاد بدا سنفوسي وبدا سنفوسي الغسل ينزع افوسي ازرماط وكنو غاك مقاسم مقروب الاستنشاق ما تقد سناين ما تقد افوسي ازرماط مريض راح تبقى الحديث وتكشميا لا يقام يميني تنفح من الطابة عاود باللعدة بدا زفوسي الساعة عاود ازرماط لا بو شيماء من تقادرنا 100 سنين وتكشي ما غا افوسي يحب اليمين ثم اليسار ولكن ما الرسول يجي ماني يقد الغوس غاكش الحديث يقد الغوس كان يبدا في شقه الايمن في الغوس غانغ الغوس نعم غانغ الغوس الشق الايمن منون اي متي وني قموذن وغسل الميت هي بدي الشق الايمن ولكن هذا راس يدي فراغ يقارك الرسول صلى الله عليه وسلم عائشه يتقروضو ينس عادي روضو تزاد جيت عادي السفيف السنس يخلي ثم يفرغ باقي الماء على جسده يتفرغ دما خل جسده سودني نفسي نظر امنيرو خوانيتي الناس راح غوفوسي الناس وني ماغا الناس الرسول يتعجب اليمين هادي نواديكم أروس تقليم مواني الإمام. وهل دعاء القنوت يكون بعد الركوع أو قبل الركوع؟ دعاء القنوت إلى غير الكتاب القنوت تسمى جيجا قديها دخل القنوت دي وني ذاكس الخلاف القنوت يتقن دني الدعاء ني يتقن يعني تقن بعد الركوع لا قاك الشيخ الألباني مخالف للسنة كلشي متزارم دني الركوعات ني الدعاء القنوت أولا أصلا دعاء القنوت ني ثني قاود نيشي الدعاء القنوت تيريق النوازل ثانيا واتقل شامك تقن رخان اثنين بعد الركوع واضح ربما خاص ورقي مرمي غاد ناوض غا التراويح قاد نسرو غا التراويح شحال نهار ركعات ربما خاص نسيوهم. في الحج ما هي شروط الأحذية؟ هل يجوز أن تكون فوق الكعبين؟ نعم يجوز تيري فوق الكعبين ويجوز تيري سودين الكعبين. نعم. من يكون ابن عباس يا هذا؟ جان كلود إناي شقد جان كلود وخاش عالي محمد شقد جان كلود جان بيير إناي جان كلود ذانيتي إناي من يعني عبد الله بن عباس أي أذ ميسي رونالدو ميسي رونالدو وني عبد الله بن عباس افرشكيتو باسكوا تزال نيتي تسد من هو هذا من هو ابن عباس يا هذا هنا ويترين غازي المرتدين والعياذ بالله. القول بالإطعام قول مرجوح القول بالإطعام قول مرجوح ضعيف والصحيح أن الحامل والمرضع يلحقان بالمسافر أن يقضيان بركة من الفلسفة بركة من الفلسفة هذا غير كمل أنك الراجع طامغات عديس يعني ترن ورثني أم المسافر بركة زي الفلسفة يكملت. قال رسول الله وقال عبد الله بن عباس وقال إن دارتني كسيتني اسمه مسيدر انك بركة زي الفلسفة قال رسول الله الفلسفة قال عبد الله بن الناس الفلسفة انت منعنا الحديث الصحيح وانت الحديث الصحيح. المجرم عدو الله او نديورين الحديثة قمت قربانيو والنديورين الحديثة هو celui qui a écrit ce hadith là je veux le dire
القول بالإطعام قول مرجوح، يعني ثم غاسو عدي سيقارا قلني مرجوح القول الصحيح والنغني وين وقمت قربها قد سرف نظام قربانيو القول وانيتي عزوم خاص ونيدي ديسكن نظام قد سرف قالني راكم رعياتات تقسم نوعا رعيات كسيتا كيفاش أتسدت السور نيشان فبيها أتارد بعدا كم الفلسفة غاك قال رسول الله فلسفة قال عبد الله عباس الفلسفة ثم قال الشيخ العثيمين الفلسفة قال الشيخ الألباني الفلسفة يشكمن ما يتجا قال رسول الله غاك شيء المجرم عدو الله نضام لقيت سرف. هل حواء شجعت آدم على الأكل من الشجرة؟ هذا مذكور في الكتاب المقدس. هذا نجمع بنارا ما غايدا الملاحدة نهارا ما مدني يوغي انك واش تمغى تشجع آدم حواء تشجع آدم هذه الشجار قد الكتاب المقدس قد قلابيب وراه مسفهمة قلابيب شين غا القرآن خرج عصام سنين السن وإني لا آدم يشجع ما حواء ولا حواء الشيطان يشجع سنين سن شي سنين سن يقارن غابي حواء تعصى وآدم يعصى سنين سن عصى. أما الكتاب المقدس رين فلطغات مغاط انت تمغاط يقيس كما قاس الجاف لا ما نمشيش القرآن وشكون شي وين تغاض الكتاب المقدس وقيلة تنجمع عندنا التنويريون ياك قطع ما غتسرفت هذا فقط تاعنا زيبانية اش مسك غتسرف ولكن ونا مزكارو نضاف نقيت تسرف وني الفلسفاني ما راه ذكيد شنو مارا تقيت انفوس ني يقوى انفوس ني يقوى ما تزا المهم مارا تساوى الخشن سكنات نخشن باكستير تيسكنا فوا تازين توصية إلا مارا تقيت تيسكنا في الفيتامين الماكلة فني تازا الصيام. هل الصيادون الذين منعوا الصيد يوم السبت كانوا يهوديا؟ نعم كانوا يهوديا. إن قلنا أنه الناس الله عز وجل وتهمم مشي سرمان نهار السبت وراح نقل الحيلة نضان ترشا نهار الجمعة وجمعتين نهار الحد يهودي. نعم. ربما الحمل دخل في المرض. ربما الحمل دخل في المرض. ربما أسيدي بعد راكم الاجتهادات ما ربما هذا ثاني تيصدق قوس عباد الله أتكدش كسوايع تاع الزود تبحث يتفقد نتا يتكاد خركاسي نشكان بعض الضماد الماكلة الشباكية يا ربما شيخنا الفاضل عندي ابنتي مريضة بفقر الدم وضعيفة البنية وطبيب قال لها ما تصوميش رمضان وتزميش طاحتش تخرج الصافي. يا شيخ هل قول بعض الرقاة اللهم أبطل العين والحسد ويبدأ بالتفصيل العين على الأبناء والأولاد لا بأس في ذلك؟ لا بأس في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. لا بأس تكتع الرقية المهم خصو داك الشيء تقبل الشرك هو. أما إن العين والكاضفة السند كاضدا يجوز ما في مشكلة. شيخنا الفاضل عندي ابنتي مريضة ثاني تنجاوب خاص صافي. هل قول الزور والسب والشتم أو الغضب يبطل صيام؟ هذا النص من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة أن يدع طعامه. لا من لا يدع قول الزور ماشي هذا راح هذه الشبنادم يعني غازبو الحسنات غازوالو ما راه يزوم يتق الزور وغازبو رجع ماشي هذا راح هذه لا. هل يجوز إرسال زكاة المال إلى إخواننا في فلسطين في هذا الوقت؟ وشكرا. من عنان زكاة الأموال نعم تسكد لفلسطين نعم. وقيل إني غامض تسمى زيق وقيل تشي كاين غنغزا ما راكم ذني الأسئلة فرانسيس شنو
هذني. هل تجوز رقية المريض الكافر؟ نعم يجوز تقد الرقية الكافر، يجوز تقد الدواء الكافر، نعم. خلاص قيل صافي الفرنسي. ومانتنون باسو كيستيون فرونسي إن شاء الله بإذن الله. ألوغ جو ديبوز مانتنون لو تيليفون لا. يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Cher, juste avant de commencer, je voulais juste rappeler aux gens qu'on essaye de prendre toutes leurs questions, mais il y a beaucoup de commentaires. Et donc, pour ceux qui ont envoyé leurs questions et qui ne l'entendent pas aujourd'hui, ce sera pour demain ou plus tard. خير إن شاء الله. يلا على بركة الله. Donc, la première question pour aujourd'hui, c'est comment se convertir. Comment se convertir? Alors, quelqu'un qui veut se convertir, c'est facile. T'as compris qu'est-ce que ça veut dire l'islam, l'unicité de Allah, hein, le prophète et le Coran, t'as compris toutes ces choses-là. Toi, entre toi et Allah, chez toi, dans ta pièce, te dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà, tu es musulman. J'atteste, nul ne doit être adoré qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Tu dis ça avec ton cœur, bien que tu sais ce que tu dis. خلاص tu es musulman. Tu n'as pas besoin d'aller à la mosquée ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. إذا الإنسان يزود يسلم يفهم القرآن، يفهم التوحيد الله الخالق، يفهم عن الرسول تاع زود تسلم، ما كاين حتى مشكل. إذا داذين وحدك شكد ونجدي خرقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اش كذا مسلم، ما تحذرني غير في مزيداني غير فلان غير رفقي ولا يدك ولا يخليك، جارك دون يجدي خرقا. نعم تفضل. Quelles sont les bonnes actions que je peux faire pour ma mère qui est décédée? Ta mère c'est quoi, musulmane? Allah, c'est pas précisé. Alors, si c'est une musulmane et si c'est pas une musulmane. Si c'est une musulmane, tu fais les doigts. Les bonnes actions, c'est les doigts. Si c'est pas une musulmane, non, tu fais absolument rien. C'est trop tard. Alors, si c'est une musulmane, tu fais les doigts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة. عمل يعني صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. Vraiment, on va faire le puits, on va ramasser l'argent, on va faire le puits sur le nom de tel. Le hadith, il est bien clair. La personne, quand il meurt, ses actions sont stoppées. Dans son livre, il n'y a rien. Excepté une sadaqa jariya, il a construit lui-même une mosquée, etc., etc., etc. Ou alors, il a laissé une science que les gens apprennent avec cette science, leur din. Ou alors, un enfant bien éduqué, il fait les doigts. Tu fais les doigts pour tes parents, pour tes proches. Non, faddal. Il y a une dernière question en griffe, Inch'Allah, si tu peux répondre en griffe, c'est que dire des calendriers de Ramadan qu'on fait pour les enfants? Les calendriers, si on l'appelle les calendriers, ça va pas. Alors, vous faites ça, vous dites par exemple un concours, pas un calendrier. Ça ne sert à rien de dire calendrier. De dire pendant le Ramadan, pendant les 30 jours, on a un concours entre les enfants. C'est bon. Non, faddal. Est-ce que tu peux répondre en griffe aussi, s'il te plaît, c'est pour rester. إذا نذنيش نناثب أنه تقن يعني الحصة من رمضان كالندري، لكن الحصة كالندريني وين تزيشهم كالناني شيو ذا الناني يعني شن الأديان الناني، فلذلك وتقمشي نفس الاسم كالندري الحصة رمضانية. لا، ما كان بقول حصة رمضانية، كاين مسابقة رمضانية. مسابقة رمضانية بدون الحصة ولا كالندري، مسابقة رمضانية. نعم تفضل. Comment faire la prière de consultation? Ah ben, tu fais 2 rak'at, hein, tu vas faire les ablutions. Des rak'at en dehors de surrogatoire, c'est 2 rak'at spéciales pour ça. Et alors, quand tu arrives à la fin te fais le dua de consultation, de l'istikhara, c'est-à-dire te demande Allah Azza wa Jal, dans l'action que tu veux faire, oh Allah, si tu sais, lui il sait, mais toi tu ne sais pas ce qu'il sait sur toi. Parce que les gens, in kunta ta'lam, quoi, c'est comme Allah il ne sait pas. Non. In kunta ta'lam, c'est-à-dire lui il ne sait pas qu'est-ce qu'Allah il sait. C'est-à-dire l'ignorance c'est de moi, pas de Allah il ne sait pas. In kunta ta'lam, c'est aussi Allah.
Est-ce qu'Allah il sait ou il sait pas? Non, Allah il sait. C'est moi, je ne sais pas ce qu'Allah il sait sur ça. Oh Allah, si tu sais que cette action que je veux entamer, c'est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie, alors aide-moi à la faire. Et oh Allah, si tu sais que cette action que je veux faire n'est pas bien, ni pour ma vie, ni pour ma religion, alors éloigne de moi et m'éloigne d'elle. Et donne-moi mieux que ça. C'est tout. Et tu vas faire. Mais maintenant, il ne faut pas attendre un rêve. Les gens ils font la prière de consultation, l'istikhara, et alors il va dormir. Ah, ça ne marche pas. Ok, j'ai rêvé. Parce que quand tu fais l'istikhara, c'est-à-dire que tu dois avoir un rêve, tu ne vas rien avoir. Toi, tu veux te marier, prendre une femme, ou une femme veut se marier avec un homme. Tu fais salat l'istikhara. Beaucoup de gens, ils ont fait un dégât avec salat l'istikhara. Il y en a un, il vient demander la fille en mariage. Hein? Et alors, il dit, on va faire l'istikhara. C'est des femmes, c'est-à-dire multazimat, foulard et tout. On fait salat l'istikhara. Et alors, 2 jours, non, ça ne va pas. Pourquoi? Mais donc, quand j'ai fait salat l'istikhara, j'ai vu un rêve qui, lui, il est venu, il était comme ça, il était moche, il est venu avec une bouteille d'alcool. Oh là, c'est quoi ça? Salat l'istikhara n'a rien à voir avec le rêve. Le rêve, ça c'est shaitan. Là, tu dois aller faire ruqya. Il y a un farashkito en toi. Si tu fais salat l'istikhara, et tu vas dormir, et tu vois ça, c'est pas ça. L'istikhara n'a rien à voir avec les rêves. L'istikhara, il te dit Allah Azza wa Jal. Quelqu'un vient te demander en mariage, te fais salat l'istikhara. Oh Allah, si tu vois que celui-là qui vient me demander en mariage, il est bien pour moi, pour ce bas monde et au-delà, alors approche-le de moi et approche-moi de lui. Si tu sais que celui-là, il ne me convient pas, ni de monde, ni mordable, éloigne de moi. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu acceptes. Tu avais dans la tête, tu veux te marier, tu vas te marier. N'attends rien. C'est-à-dire, le prophète il nous dit, tu veux faire une action, avant de faire cette action, pas que tu vas faire marche arrière, parce que tu vas commencer à hésiter. Dans l'islam, non, on n'aime pas. L'islam n'aime pas cette hésitation. Un pas en avant, un pas en avant. Non. Je veux faire cette action, me marier, il me plaît, il me convient, je fais salat l'istikhara, pas pour avoir quelque chose. Non, non, il est venu te demander, il te plaît? Ouais. Il est bien? Oui. Fais salat l'istikhara? Il dit oui. T'attends rien? Oui. C'est-à-dire, c'est Allah Azza wa Jal. Il voit que c'est un mal, il va l'éloigner de toi, d'une manière ou d'une autre. Tu ne vas rien te rendre compte. Si c'est bien, Allah Azza wa Jal va l'approcher. Mais il n'y a pas, attends, j'attends, t'attends rien de tout. Quand il est venu, il te plaît? Oui. Tu aimerais bien te marier avec? Oui. Tu vas lui dire oui? Oui. Fais l'istikhara, il va dire oui. Fais l'istikhara, il dit oui. Et ainsi de suite, dans toute action. Tu dois faire cette action. Ce qu'il te vient dans la tête, tu dois faire cette action. Mais le faire après l'istikhara et tu avances. Pas je fais l'istikhara, après j'attends peut-être un rêve, quelque chose qui va se passer. Non, ça c'est l'hésitation. Ça c'est du wasawi, solayadu billah. Naam, tfaddal. Et ils avaient demandé un détail concernant la prière de consultation. Est-ce que c'est mieux de la faire un jeudi ou un jour en particulier? Non, il n'y a pas. Parce que tu as besoin, à ce moment-là que tu as besoin, quelqu'un qui vient te demander, tu ne vas pas attendre, tu le fais directement pour répondre, pour aller à la réponse directement. Ça se peut que quelqu'un vient te demander, il attend la réponse. Attends, je fais 2 rak'at et je te dis oui ou non. Non, tfaddal. Est-ce qu'on perd ses ablutions si on coupe ses ongles ou ses cheveux? Non. On ne perd pas les ablutions si on coupe les ongles, les cheveux, et les ablutions sont normales. Non. Je voulais savoir si le mari ne verse pas la dot, il se passe quoi? Ah ben, ça reste à savoir. Si lui, il avait l'intention de ne pas te remettre la dot, lui, il vit avec toi dans le haram, pas toi. C'est-à-dire le mari, quand tu as dit qu'il va me donner la dot comme ça, mais lui, il a dit oui, mais dans son attention, il ne te le donnera pas. Lui, il vit dans le haram, dans le zina ou l'ayadu billah, mais pas toi. Non. Maintenant, si tu ne l'as pas donné parce qu'il n'a pas encore le temps, il n'a pas les moyens, ou il a un préfet, mais il a l'intention de te la donner, ça va, il n'y a pas de problème. Non, tfaddal. Est-ce qu'un homme peut porter une bague de mariage ou une autre?
une autre temps. Non, les bagues de mariage, on n'a pas dans l'islam les bagues de mariage. Les bagues de mariage de fiançailles, on n'en a pas. C'était une bida, c'était une hérésie. Et c'était une imitation aux non-musulmans. Non, tfaddal. J'ai une relation hors mariage, est-ce que si on veut la rendre dans le halal, est-ce qu'on ne doit plus se voir pendant 3 mois avant de faire le mariage religieux? Il n'y a pas de 3 mois, etc. Il y a simplement savoir que vous vous êtes repenti. Pour être repenti, s'éloigner un petit peu pour voir vos réactions à tout ça. Ok? Et à ce moment-là, vous vous avouez fermement, votre regret il est bien clair, et de son côté, parce qu'on ne sait pas de côté, est-ce que c'est la même chose, hein? Ça se peut que toi, tu te repentais sincèrement, mais que l'autre, de l'autre côté, ne s'est pas repenti sincèrement. Ce qu'on va voir, l'éloignement. À ce moment-là, on va voir. Après, on s'est éloigné, il n'y a pas de problème, il est resté à sa place, il ne me téléphone pas, je ne lui téléphone pas, on ne se parle pas, etc. Et tout ça. On n'a pas fixé de mois ou quoi que ce soit. C'est à vous de voir. Halas. C'est votre sincérité et Allah Azza wa Jal vous pardonne. Naam. Faddal. Est-ce que les faux cheveux, des mèches, des tissages, des rajouts sont interdits? Les perruques, quoi. Non, des mèches, c'est des cheveux qui Tout ce que tu rajoutes à tes cheveux, c'est haram. Que ce soit une perruque, que ce soit jeter des cheveux pour avoir des longs cheveux, tout ça, c'est haram. Non. Vous avez dit que le père, même lorsqu'il est absent, doit sortir la zakat du ramadan pour ses enfants, mais s'il ne veut pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est la mère qui pose la question. Ça n'existe pas, ça. Parfois, on dirait on vit dans une Amazon ou je ne sais pas. Un musulman, il ne veut pas sortir zakat al-fitr pour ses enfants. Pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Et peut-être madame, celle qui a posé la question, ne nous a pas dit la raison. Quelle est loi? Il est loi. Il est loi, il y a quelque chose là entre toi et lui. Si tu me dis qu'est-ce qu'il y a entre toi et lui, une histoire, juste alors on ne peut pas répondre. Mais un mari, quelle est loi? Et qu'il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il dit? On peut lui poser la question, pourquoi tu ne payes pas les zakat al-fitr sur tes enfants? Ils sont grands, ils sont adultes. Tu crois qu'ils ne sont pas tes enfants? Et ainsi de suite. Je ne sais pas quoi. Alors, normalement, le père, c'est lui qui paye le zakat al-fitr sur ses enfants qui sont à sa charge. Qu'ils soient loin ou pas loin, ça ne change rien. Maintenant, si la femme, elle voit que le mari ne le fait pas, ben c'est elle qui le fait, c'est elle la responsable. C'est elle qui les nourrit. Ils sont à sa charge, ben alors c'est elle qui va s'en occuper. Mais elle n'a pas de mari à ce moment-là. Non, tfaddal. Dans les commentaires, ils ont demandé une précision pour la perruque suite à un cancer. Ça veut dire elle n'a plus de cheveux, est-ce qu'elle peut, si c'est un homme pour une femme, est-ce que c'est... C'est haram, c'est haram. Il y a une femme qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut sa femme, sa fille, on vient la demander, mais elle n'a pas de cheveux. Shara. Il dit au prophète, est-ce que je peux lui faire des cheveux? Comme ça, le prophète dit non, haram. C'est de zour, c'est de la tricherie. Naam, tfaddal. Est-ce qu'il faut mettre les mains ou les genoux d'abord dans le sujoud? Les mains ou les genoux au sol d'abord pour le sujoud? Il y a une divergence très, très solide. Cheikh Al-Uthaymin, il dit sur les genoux, Cheikh Al-Albani, il dit sur les mains. En étudiant leurs arguments, l'avis de Cheikh Al-Albani il est plus fort que l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est-à-dire les mains avant les genoux. Naam. Une jeune fille de 10 ans qui a ses règles et qui a du mal à jeûner, doit-elle jeûner tout le mois du ramadan? Qu'elle a ses règles? Oui, c'est ça. J'ai pas compris la question. Elle a ses règles, qu'est-ce que ça Non, voit? elle n'a pas ses règles pendant le ramadan. Qui a déjà ses règles, ça veut dire qu'elle est déjà voilà, adulte, ou je sais pas comment on dit, mais qu'elle doit prier, qu'elle doit jeûner, et du coup, est-ce qu'elle doit jeûner tout le mois ou pas si elle a du mal? Pas compris la question. Une jeune fille, à partir du moment où elle a ses règles, elle est considérée comme... Adulte, elle doit jeûner. Elle doit jeûner, elle doit prier. Et alors la maman, elle pose, si elle a du mal à jeûner, est-ce qu'elle doit jeûner tout le mois ou pas? Ça reste à savoir maintenant. Maintenant, vous venez avec ces questions que je ne comprends pas. C'est vous qui dites ça, j'ai rien compris ce jour-là. Ma fille, elle ne peut pas jeûner, etc. Et tout ça, je ne comprends pas ces choses-là. Moi, j'ai ma fille qui a 8 ans, il jeûne. Nickel, 8 ans. Il va à l'école. Même quand il vient à la maison, il joue, il s'amuse. C'est nous-mêmes qui l'appellent. Il dit, ah, c'est le Maghreb, viens manger. Ah ouais, j'arrive. Il est jeune normal.
8 ans. Et l'autre, sa sœur de 7 ans, il jeûne normal. Moi, je ne comprends pas quand vous dites il ne peut pas, etc. Bon, j'ai ma fille de 7 ans, etc., qui n'est pas encore adulte, ils ne sont pas adultes tous les deux. Et malgré ça, ils aiment bien jeûner, ils jeûnent la journée complètement. Maintenant, si ta fille est malade, elle a un problème de santé, c'est possible, mais on ne sait pas. Mais parce que j'ai reçu plusieurs questions de comme ça, ma fille, il vient d'avoir ses règles, mais il ne peut pas jeûner, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas faire ça, il peut pas. Peut-être tu es en train de me ramener pour une réponse qui est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas? C'est une fille que vous avez habituée à manger des chocolats jour et nuit sans arrêt. C'est des filles que vous avez habituées à rester devant le téléphone avec des pistaches. Il ne peut pas jeûner, je ne sais pas, je ne comprends rien. Alors, je ne sais rien répondre pour ça. Tant que vous me donnez pas votre situation exactement, qu'est-ce qui se passe? Que dit la religion sur les groupes indépendants comme le Polisario? Le Polisario, qu'est-ce qu'il a? Non, il te pose la question, qu'est-ce qu'elle dit la religion sur les groupes indépendants comme ça? Sur les groupes qui font des révolutions et des trucs comme ça. C'est pas la révolution. La manifestation dans un pays, c'est haram. C'est-à-dire, tu es dans un pays. L'État te donne l'autorisation de faire manifester. Dans l'islam, c'est haram. Ne le fais pas. Même si l'État te donne l'autorisation de faire. Alors, il ne faut pas demander le Polisario. Ça, c'est de la politique, c'est de la guerre. Il y a les Polisario, il n'y a rien. Ça a été inventé par Boumediene. El Qaddafi, rahimahumullah. Il n'y a pas de Polisario. Ça n'existe pas le Polisario. Il y avait le Sahara qui a été occupé par l'Espagne. Et le Sahara, avant l'Espagne, c'était des Marocains, des gens qui donnent l'allégeance au roi du Maroc. Il n'y avait pas l'Algérie encore. L'Algérie, ça a été fabriqué par la France. Et alors, quand on a su que le Sahara, il est là, l'Algérie, le Kadhafi, il était contre le Maroc, ça on le sait. L'Algérie, avec Boumediene, il voulait passer pour avoir une vue sur la mer de l'autre côté, parce que le Maroc, il est en tenaille, comme ça. C'est tout. Alors, Kadhafi, il a inventé le Polisario pour contrarier le Maroc, parce qu'il voulait dominer c'est-à-dire le deuxième Nasser. Et alors, le Kadhafi, il a arrêté avec ça, il est mort et fini. Et alors, l'Algérie, il a repris la relève. Boumediene, il a repris la relève et c'est resté comme ça jusqu'à présent. Il n'y a ni Polisario, il n'y a rien, c'est de la politique, c'est tout. Non, faudde. Ok. Peut-on couper les liens avec nos parents s'ils nous oppriment et nous mettent dehors? Eh ben, il te met en dehors, tu ne coupes pas les liens. On vous a dit, et redire. Quand vous dites nos parents, il ne faut pas prendre vos parents pour des amis, ou des copains, ou ta soeur, ou ton frère. Les parents, c'est à part. Les parents, c'est une ligne rouge à pas toucher. Tes parents, ils te dénègrent, tes parents, ils te jettent dehors. C'est tes parents. Demande s'ils ont besoin de quelque chose, te leur téléphone, te salam alaikum, pardonnez si j'ai fait quelque chose qui vous plaît pas, et ainsi de suite. C'est tes parents. Arrêtez de poser des questions sur les parents comme ça. Hein. Non. Je n'arrive pas à me concentrer sur ma prière. Pouvez-vous m'aider? Donner des conseils. Alors, le concentrement sur la prière, c'est ça. C'est-à-dire, comme je dis toujours, c'est-à-dire nous autres, on a l'équilibre. Alors, on a parfois, comme humain, on pense plutôt à ce bas monde. On oublie le au-delà. Et alors, la concentration, parfois c'est zéro. Hein. Et que le musulman, il doit faire attention que sa réflexion, sa pensée, pas de ce bas monde. C'est là la pensée de ce bas monde doit être à 30%. Et il pense tout le temps à 70% après ce bas monde. Là, la concentration sera forte. C'est-à-dire l'aiguille. Si ton aiguille penche plus à ce bas monde, qui est distrait par ce bas monde, tu n'auras pas de concentration. Mais tu dis Allah Akbar, ça Allah. Maintenant, si tu apprends à toi-même à chaque fois de te rappeler que tu ne seras pas tout le temps là, que bientôt tu vas mourir, on ne sait pas quand tu vas mourir, et que la vie, ça se passe de l'autre côté, et tu te concentres comme ça. Et quand tu rentres dans ta prière et te dis, il viendra un moment, ça sera la dernière prière, sûr et certain. Tu pries l'Asr, il viendra un moment
que tu prieras plus au Asr. Ça peut être demain ou après-demain. C'est pour ça qu'on dit quand tu rentres dans la prière, fais dans ta tête que c'est la dernière prière que tu fais. Comme maintenant on fait le Ramadan. Ça se peut que c'est le dernier Ramadan qu'on fait. L'année prochaine, on ne sera pas là, nous autres. Sûr et certain, ça va arriver ce jour-là. Et sûr et certain, ça va arriver que tu auras la dernière prière qui t'a prié. Satan Dor ou Al-Asar ou Al-Maghrib. Rentre dans cette prière, dans cette pensée-là. Deuxième chose à faire, essayez de vider un petit peu l'esprit de ce bas monde et de penser un peu. Alors, quand tu es dans une discussion, quoi que ce soit, ne pars pas directement vers la prière. Tu es une discussion, tu es sur un examen, tu es en train de chercher quelque chose, et tout d'un coup, l'heure de la prière. Stop et tout. Ne va pas à la prière. Prends le Coran, prends un livre de hadith, tu lis un hadith, un verset du Coran, tu prends le temps de 10 minutes, de 15 minutes, en concentrant sur ce verset-là. Pour oublier ce que tu es en train de faire tantôt. Après, tu rentres dans la prière, et dans ta tête, il y a ce hadith de la parole du prophète, ou alors ce verset-là. Celui-là, là, c'est bien aussi. Et deuxièmement, il faut bien savoir qu'il y a des gens qui sont malades, possédés, ils n'arrivent pas à prier. Celui-là, il doit faire ruqya. Mais pour ceux-là, ils doivent avoir d'autres symptômes. C'est à ça, et à d'autres symptômes qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire que tu es possédé. Il va faire une ruqya. Naam, tfaddal. Il y a une personne qui dit à chaque fois que je prie, je baille. Est-ce que c'est un signe de quelque chose ou quoi, ou qu'est-ce que je dois faire? Ça doit être un l'aïn ou ça doit être un sihr. Le bâillement, en général, c'est l'aïn. Alors, va faire une ruqya. Non. Et si tu fais ruqya et tu commences à bailler, tu serais certain que tu es atteint. Non, tfaddal. Comment faire ces grandes ablutions correctement? Ces grandes ablutions correctement. Alors, tu laves les mains, les parties intimes. Tu relaves tes mains bien, on enlève les saletés que tu as dans tes mains, et après tu fais l'ablution. L'ablution de la prière. Okay, la main, etc., la bouche, le visage, les oreilles et les pieds. Tu as fait les ablutions. Tu ressens tes cheveux comme ça avec la main, tu prends avec ta main ou alors une tasse, 3 fois sur ta tête, 1, 2, 3. Et alors tu rentres au-dessus de la douche, tu fais la douche, ou alors un seau que tu verses sur toi, ou tu plonges dans une baignoire, ou dans la mer. Voilà. C'est-à-dire de berger ton corps avec l'eau mouillée. Voilà. Tu as fait les grandes ablutions. Naam. Pouvez-vous nous expliquer comment est venue l'eau de Zamzam? Comment il est venu? L'eau de Zamzam, c'est connu. L'eau de Zamzam, il y a une histoire qu'on doit, nous autres, retenir dans notre esprit. On voit bien que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et après, sa femme, elle était d'accord qu'il prenne une autre femme pour avoir des enfants. Parce que sa femme, il n'enfante pas. Et alors, tout d'un coup, il a un enfant. Ismaël. Il y a une discussion, non, c'est pas Ismaël, c'est Ishaq, etc., qu'il doit être égorgé, mais c'est Ismaël. Alors, on voit bien qu'Allah, Azzawajal, il va mettre Ibrahim, alayhi salatu wassalam, en épreuve. Il lui dit, prends ton fils avec sa maman et ramène-le vers la Mecque, dans une rivière où il y a le Kaaba maintenant, et jetez-les là-bas, tu les laisses là. L'exécution. Tu vois, ça, c'est ce qu'on doit apprendre, nous. L'ordre d'Allah. Allah, il t'a dit, ne fais pas ça comme ça, ne le fais pas. Ouais, mais c'est difficile, c'est compliqué, etc. Tu sais, on vit dans une vie pas comme dans le temps, on est dans un milieu, etc. Tu vois, et c'est difficile. Tracasse pas. Ça, c'est le shaitan. Et alors, Ibrahim, il exécute son fils unique. Il n'a pas d'autre fils. Ils les prennent et les jettent là dans la rivière. Là où Allah lui a dit de les jeter. Hajar, la femme d'Ibrahim, il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne les laisses ici? Moi et mon petit-fils, il n'y a que des animaux ici, il n'y a rien. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ne répond pas. Il avance, il ne tourne même pas, il ne regarde pas. Tellement c'est fort pour voir son fils de l'autre côté, le fils unique. Là, dans l'eau noire, dans la rivière, personne, il n'y a que des animaux. Avec sa femme, là, il ne veut pas voir.
Il avance. Il entend sa femme l'appelle, mais il ne tourne pas. Et tout d'un coup, Hajar, il dit, tiens, je vais lui poser une question, parce qu'après, ce que je dis, oh Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de me laisser ici avec mon fils? Et là, Ibrahim répond, il dit oui. Alors là, Hajar, il a compris. Il lui dit, oh Ibrahim, ça va, tu peux partir. إذن اذهب يا إبراهيم فلن يضيعنا الله. Tu peux partir, Allah Azza wa Jalla il va pas. Puisque c'est lui, moi je croyais que ça vient de toi. C'est pas, je n'ai pas compris comment tu fais ces actions comme ça. Mais c'est Allah qui te l'a dit, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Mais Hajar, il laisse son fils avec, ils avaient un peu d'eau, mais l'eau, ça va finir, il n'y a personne là. Et alors, il commence à chercher de l'eau pour son fils. Hein. Et alors, il monte sur deux dunes, comme ça, deux montagnes qu'on appelle Safa ou le Marwa. Il court, et quand il arrive tout près pour monter, il fait l'accélère pour monter dans le Marwa. Quand il regarde, il n'y a personne là, il redescend pour aller de l'autre côté. On appelle Safa ou le Marwa, qui c'est devenu dans le pèlerinage. Mais il ne trouve pas d'eau. Et quand il est revenu un peu triste parce qu'il n'a pas trouvé, il ne voit pas une caravane, il ne voit rien. C'est le vide. Il revient, son fils là, où il avait laissé Ismaïl, il jouait. À ses pieds-là, il y a une source qui sortait, c'est Zamzam. Et alors, Hajar, il sait. Alors, il commence à mettre un peu de terre, des pierres, de sable, pour que l'eau reste là, pour qu'il ne les perd pas. Parce que l'eau sort de là, mais on ne sait pas, c'est une quantité, ça sera fini, ou quelque chose. D'ailleurs, l'arabe, ils disent Zamzam, Zamzam, c'est-à-dire regroupe. Alors, ça s'appelle les Zamzam, mais il y a d'autres traditions qu'on a. Et alors, l'eau, elle est partie là. Et c'était de l'eau qui vont rester là et qui sont jusque maintenant encore là. Et alors, Khalas, il a fait l'eau, c'était une source non arrêt, non-stop, de l'eau à abondant. Et alors, les Bédouins qui viennent de Yémen, hein, ceux qui parlent l'arabe fort, comment ils s'appellent ça? J'ai oublié leur nom, de Qahtan, à Yémen. Alors, ils viennent, ils passent par cette rivière pour faire leur voyage. Et tout d'un coup, ils trouvent de l'eau. Non, ils avaient vu les oiseaux. Tu vois, les oiseaux, ils ont vu l'eau là. Il y a l'eau. Ils ont dit, est-ce qu'on peut rester ici pour profiter de ce lieu? Maintenant, on a de l'eau, la source ici. Hein. Il dit à condition que ça m'appartient. Et celui-là, donc, le Yémen, il dit, ça t'appartient. C'est tout. Le puits lui appartient à Hajar, à son fils. Et alors, les gens qui sont là, qui sont venus de Yémen, qui parlent la langue arabe, ils ont resté là. Ismaïl va grandir avec cela. C'est là qu'il va apprendre la langue arabe. Et voilà, ça c'est l'histoire de Zamzam. Non. Fadl. Juste pour préciser, tu as dit il les a laissés à une rivière, mais c'était dans le désert, hein, c'est ça? Non, parce que c'est des montagnes, c'est une rivière. C'est pour ça parfois on a donc la Mecque. Maintenant après ils ont arrangé que l'eau passait. Donc au départ avant, c'était chaque fois il était inondé parce qu'il y a 2 rivières ou 3 rivières qui viennent. C'était des montagnes, 4 montagnes, et elle est venue le Kaaba ici. Quand il y a trop de l'eau, ça vient vers le Kaaba, comme ça. Maintenant, non, ils ont fait des tunnels pour que l'eau ne revienne pas là. C'était carrément, on dirait, oued. C'est une rivière sans l'eau. Il n'y a rien. Sec. C'est des rivières qui passent et reviennent. Il n'y a pas de l'eau là-dedans. D'ailleurs, en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de pollution. C'est rare quand ça tombe la pluie là. Non, Faddal. Un homme a combien de temps pour donner la dot après le mariage? C'est un arrangement entre eux. Ça se peut qu'eux, ils ont fait ça dans le contrat sur combien de temps. Parfois, on ne fait pas de temps, on dit simplement, allons, fais attention. N'en profite pas. C'est pas bien. Tu risques de mourir. Et si tu meurs et que tu as cette dette-là, c'est catastrophique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui ramène quelqu'un qui est mort pour prier sur lui, la première chose qu'il demande, est-ce qu'il a des dettes? Si on lui dit oui, il ne prie pas sur lui quelqu'un qui a des dettes. Il dit, vous priez sur ça. Moi, je ne prie pas sur quelqu'un qui a laissé les dettes. Khatara, c'est dangereux les dettes. Ne touchez pas à les dettes. Et alors un jour, on lui a ramené un pour prier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a des dettes? Il y en a un, il dit oui, 2 dinars ou quelque chose. Il dit, je ne prie pas sur lui. Priez-vous. Il y en a un, il dit au prophète, prie sur lui, je paye. Les 2 dinars, c'est moi qui vais les payer. Et toi, tu vas les payer, oui. Voilà, elle a pris seule. Alors, tu n'as pas la dot, c'est un crédit, hein, que ta femme te doit. Tu meurs. Eh ben, tes actions sont bloquées là, à cause de ta dette. Alors, ne jouez pas avec ça. Non, tfaddal. Est-ce que travailler dans une maison de retraite, c'est halal ou haram?
Une maison de retraite, ah, ça reste à savoir comment. Hein. C'est un champ de bataille là-dedans. Hein. Les hommes pour les femmes pour les hommes, c'est un peu charmé là. Maintenant, c'est les hommes, d'accord, les femmes, d'accord. Non, tfadal. Peut-on faire plusieurs rak'at à la mosquée dans notre temps libre? Plusieurs rak'at. Ouais. Ouais. Tu peux prier la journée. C'est comme tu pries 11, mais là tu pries le 12. À la place de 11 repites, là tu fais un père. Naam. Naam, tfadal. Naam. Quelle est la différence entre dire Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal? C'est la même chose, c'est des noms de Allah azza wa jal. Tu vas commencer à choisir entre les noms de Allah, c'est les noms de Allah. Chaque fois tu cherches le nom qui te convient. Quand tu veux un peu de rahmat, tu demandes oh le miséricorde. Quand tu veux un peu de l'argent, de rzaq, tu dis ah rzaq, le nom rzaq. Quand tu as un péché, tu dis arfar. Quand tu commets des péchés et que tu as peur quand tu vois, tu dis yassitir. Et ainsi de suite. Tu choisis les noms de Allah pour demander avec. Et chaque nom va dans une situation qui te convient. Non. Comment aider et conseiller une personne à faire la prière? Comment? Conseiller une personne à faire la prière. Il n'y a pas de conseiller là. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Allez chercher la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne fais pas d'autres prières. Tout ce que tu fais comme action de prière, regarde si le prophète l'a fait, oui ou non. S'il ne l'a pas fait, ne le fais pas. Non, tfaddal. La question, c'est pour quelqu'un qui ne prie pas et son ami, par exemple, il veut le conseiller à prier. Comment il peut lui dire, comment il peut l'aider à apprendre à commencer à prier? Alors là, ça doit venir de loin. Il faut parler donc de l'islam. Et ainsi de suite. Est-ce qu'elle est musulman? Est-ce qu'elle a peur qu'Allah Azza wa Jal le châtie le jour du jugement? Et alors il avance pour voir cette personne, donc l'iman. Qu'est-ce qu'il a l'iman pour lui dire? Hein? Tant qu'on ne sait pas l'aiguille de l'iman qu'il a, on ne va pas lui dire qu'on c'est comme ça. Tu crois en Allah? Oui. Est-ce que tu crois le jour du jugement, on sera jugé? Oui. Etc. Et tout d'un coup, quand il a compris tout ça, tu lui dis, tu sais que la première chose qu'on sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Et alors là, tu stoppes. Tu lui dis, tu sais que pourquoi que Iblis, il est maudit, il n'a pas voulu faire une prosternation, une seule. Alors il ne faut pas demander toi. Tu n'en fais même pas une non plus. Alors c'est catastrophique. Et c'est comme ça, tu regardes. Mais il faut pas le laisser. Après, revenir encore sur la ça. Et ainsi de suite. Maintenant, si tu es en train de jouer avec lui, vous avez joué au football ou quelque chose, un amusement, dès que la prière, elle vient, ne finis pas le jeu. Tu arrêtes le jeu. Tu discutes, tu rigoles avec, tu attends la prière, tu le laisses là, tu pars. Comme ça, il va prendre, il reste bloqué là. Pour voir s'il va te suivre ou non. J'aimais bien quelqu'un, il avait un magasin ici, donc il a écrit sur la porte, je suis parti à la mosquée, et toi? Il ferme le magasin, il met la pancarte, et il a marqué dedans, je suis parti à la mosquée, et toi? T'es où? Au magasin? Viens à la mosquée, pas ici. Non, tfaddal. Comment faire quand le père rompt les liens avec sa fille et que la fille veut se marier? Est-ce qu'il y a que lui, tant qu'elle a son père, c'est son mahram? Toujours le père et le tuteur. Le père, il n'y a personne qui est passé avant le père. Après, on regarde le père. C'est le père, il est dans le bon chemin, c'est-à-dire il ne fait pas de mal à sa fille, et il lui demande, il va être comme tuteur. Si on voit que le père n'est pas apte à être le tuteur, il tombe. Fini, tu ne peux plus être tuteur. Ta place, elle est enlevée. Il est enlevé par le grand-père, c'est-à-dire le père de père, ou alors par l'oncle maternel, paternel, ou alors par le frère, ça c'est des tuteurs. Et alors à chaque fois, s'il y a un qui n'est pas apte, il tombe. Maintenant, si le soleil sont tombés, le père il est tombé, le grand-père il n'y est pas, le frère il ne veut pas, l'oncle paternel n'y veut pas, c'est le qadi, le juge qui va la marier. Il va chez le juge, il demande que c'est lui soit le tuteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-sultan waliyu man la waliya laha. Le juge est le tuteur de la femme qui n'a pas de tuteur. Naam, faddal.
Je voudrais savoir si lorsqu'on a déjà été marié puis divorcé, on doit obligatoirement avoir un tuteur si l'on souhaite se remarier pour la femme. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a, la famille salafite, toujours un tuteur. Qui est marié, divorcé, ça ne change rien. Excepté l'école hanafite, il dit non, la femme qui est mariée, divorcée, il n'a pas besoin de tuteur. Mais l'autre avis, c'est l'avis juste, car le hadith il est bien clair. Ma min imra'atin zawwajat nafsaha fahiya zaniya. Toute femme se marie sans tuteur, c'est comme il a commis l'adultère. Le hadith est authentique. Naam, tfaddal. Mon mari me parle constamment de mon passé. Puis-je divorcer pour cela? Ah oui, oui, ça ce n'est pas divorcer simplement. On dit ne jamais ramener le passé d'une personne. C'est haram. Tu vois le problème que tu fais? Quelqu'un qui buvait de l'alcool. Quelqu'un qui faisait du zina. Il s'est repenti, il a laissé ces choses-là. Tu sais comment il va te battre? Quelqu'un qui boit de l'alcool. Ou il était dans le zina. Il s'est repenti, il s'est éloigné de ça. Si jamais tu lui dis, hé le solar, tu te rappelles? Tu sais qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te massacrer. Il va te dire, c'est Qadar Allah, c'est Allah qui l'a décidé. Que je fasse le zina. Tu es bloqué. Tu y es. T'imagines ça? Quelqu'un qui faisait du zina auparavant, il s'est repenti. Tu lui dis, hé le zani. Il va te dire, non, moi je suis le zani, oui. Mais c'est Allah qui l'a voulu. Tu as le droit de le dire. Tu commettais un péché, tu t'es repenti. Avant de te repentir, on ne dit pas c'est Qadar Allah, c'est Allah qui l'a voulu, c'est toi qui l'as voulu. Mais tu t'es repenti. Et quelqu'un vient te reprocher ça, alors à ce moment-là, tu lui dis le Qadar. C'est la destinée de Allah. Et tu as raison. C'est pour ça, Moïse et Adam, ils ont une discussion, un dialogue. Et Moussa, il dit à Adam, c'est toi la cause que tu nous as sortis de paradis. Et Adam, il dit, tu me reproches quelque chose qu'Allah il a prescrit sur moi 50 000 ans avant que je vienne au monde. Il dit, Rasul Fahadja Adam à Moussa. Adam, il a gagné Moussa. Oh Moussa, tu me reproches quelque chose? Un péché. À manger de l'arbre. Qu'Allah il l'a prescrit sur moi que je vais le manger avant que je vienne au monde. Il a raison. Ulama il te dit, tu peux prendre comme argument Al-Qadar. Donc quoi? Al-Qadar te peut le faire dans les choses bien. Qadar Allah. C'est-à-dire, il t'arrive un malheur, Qadar Allah. C'est Allah qui l'a fait. Tu commets un péché, ne dis pas Qadar Allah. On ne prend pas argument le destin, le Qadar, le prescrit, comme argument que je commets un péché ou je bois de l'alcool à ce moment-là. Quand tu peux dire c'est Qadar Allah, quand tu te repentis, et quelqu'un te le reproche, te dit c'est Qadar Allah. Alors c'est pour ça qu'il dit, prendre le Qadar comme argument, tu peux le prendre dans les malheurs. T'arrives un malheur, Qadar Allah. Mais ne pas le prendre dans le ma'aib, dans les mauvaises actions que toi t'as fait. Ne dis pas Qadar Allah, tu voles Qadar Allah, tu zina Qadar Allah, tu mords Qadar Allah. Ce moment-là c'est haram, c'est toi. Et alors on peut prendre Qadar Allah dans les mauvaises actions, à condition qu'on s'est repenti de ces mauvaises actions. Et quelqu'un te le reproche, te dit Qadar Allah. Alors celui-là, ton mari qu'il te dit, te reproche tes péchés, que tu as fait auparavant, tu lui réponds c'est Qadar Allah. Masha'Allah, Qadar Allah. Et lui, il sera puni. Pourquoi? Parce que imagine que celui-là, il commet le péché. Il te dit, je laisse le péché pour Allah. Tu sais qu'Allah Azzawajal, il te dit, je te laisse le péché pour moi, tu es repenti, je te pardonne. Ya ibadi alladhina asrafu. Oh mes serviteurs, que vous avez dépassé les limites dans les péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne soyez pas, comment on dit, qanit. Voilà. Je ne sais pas en français. Qanat. Hein, quoi? Désespéré.
Ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne tous les péchés, tous les péchés. Oh les pécheurs, oh le zani, oh le solar, oh le oh ça, oh ça, oh ça. Ne sois pas désespéré de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, il te le dit. Il te dit, Ya ibadi, oh mes serviteurs, qu'ils ont fait des montagnes des péchés. Ne sois pas désespéré de la miséricorde d'Allah, car Allah, il pardonne tous les péchés. Il se fait que tu viens vers lui. Allah. Alors imagine que celui-là qui faisait zina, qui buvait de l'alcool, il s'est repenti, qu'Allah lui a pardonné. Et toi, tu viens lui rapprocher ça. Allah, il lui a pardonné. Celui qui l'a créé, il lui a pardonné, et toi, tu lui reproches. Qu'est-ce que tu vas ramasser le jour du jugement? Alors le mari en plus. Est-ce que celui-là, quand Allah Azzawajal, il dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, accompagnez vos femmes dans le ma'ruf, dans le bien. Est-ce qu'en reprochant à ta femme ses péchés, ses mauvaises actions des années quand elle était jeune, hein, un peu farfelue là, toi t'as rien fait? Eh, t'en as pas derrière toi? T'as pas des sacs derrière toi? T'en as aussi, sûr et certain. Sûr et certain. Alors imagine-toi, ton dos il est plein de péchés. Et tu es en train de rappeler à ta femme ses mauvaises actions dans le temps. Normalement, ça c'était les choses des femmes, pas des hommes. Maintenant, c'est contagieux. Cette maladie, il est touché même les hommes. C'était les femmes. Les femmes, quand tu l'as blessé, il y a 20 ans, le jour que tu disputes, tu le ramènes. La liste. Il n'oublie rien. Une par une, il va te les ramener. C'était des femmes, comme ça, par ses sentiments. Pas les hommes. Alors je dis à ce mari-là, tu veux être le vrai mari dans l'islam? Demande pardon à ta femme. Et ne jamais lui reprocher ce qu'il faisait dans le temps. Car peut-être Allah ne te pardonnera pas tes péchés, toi. En reprochant les péchés de quelqu'un qui s'est repenti, Allah Azzawajal, quand toi tu vas faire un péché, tu dis, oh Allah pardonne, Allah il te dit, non je te pardonne pas. Car j'ai pardonné à l'autre, malgré ça, tu lui reproches ça. Alors arrête ça, monsieur. Monsieur, je peux dire monsieur? Homme, ça va pas, c'est trop ça. Bon, je trouve pas de nom. Tu es ni monsieur ni homme, pour le moment. Non, faudde. Ici, la prochaine question, j'ai beaucoup de jours de Ramadan à remettre, par exemple 3 mois. Est-ce que je peux seulement payer ou est-ce que je dois tous les 3 mois rattraper? Par exemple, 3 mois, elle a dit j'ai beaucoup de jours. Mais ça veut comment tu as fait 3 mois? En Ramadan, il y a qu'à 30 jours. Oui, mais elle a peut-être fait pendant plusieurs années, elle n'a pas fait le Ramadan. Oh. Tu avais une raison valable? Non, elle a dit elle a fait exprès. Tu as mangé exprès? Ouais, elle n'avait pas de raison valable. Il n'y a rien à rattraper, c'est trop tard. Et payer? Il n'y a rien à payer, ni rien du tout. Il y a à se repentir. Il y a à se repentir. Et faire beaucoup de surrogatoires. Et faire beaucoup de surrogatoires. Parce que celui qui a mangé, tu veux que je te donne la punition de celui qui a mangé? Oui, parce qu'en fait, elle a précisé ici, donc tu peux faire le rappel, parce que pour rattraper un jour, normalement, que tu ne le fais pas exprès, il y a un rapport, il y a un hadith là-dessus. Si tu ne le fais pas exprès, pas de problème. Comment tu ne l'as pas fait exprès? Tu as oublié. Hein? Non, elle l'a fait exprès. Elle l'a fait exprès. Il n'y a pas à rattraper. Un jour, tu l'as fait exprès. Il n'y a pas à rattraper Fidia. Il y a à rattraper. C'est de franchir un esclave ou de jeûner 2 mois de suite, non-stop. C'est à jeûner 1 mois et après le 31e jour, 31, tu as mangé. Tu reviens à la case départ, tu recommences. 2 euros. Les 1 mois que tu as jeûné sont partis. 2 mois de suite. Ne pas rater un jour dans les 2 mois. Tu rates un jour, maintenant tu as jeûné, c'est-à-dire tu dois jeûner 60 jours. Tu as jeûné 59. Il te reste un jour pour venir. Tu as mangé. Ben, tu recommences 2 mois. Tu vas au départ encore une fois. Eh ben oui.
Alors, maintenant, rattraper 3 mois. Comment tu vas faire 3 mois? Il n'y a pas. Alors, tu vas 2 mois de suite, toute ta vie complètement, tu n'y arriverais pas. Alors maintenant, simplement, de faire beaucoup de monde, beaucoup de sargadara, repentir avec ton cœur, on ne va jamais faire ça. Et faut beaucoup de surrogatoires, tu jeûnes le lundi et le jeudi, ayyam al-bid, et tu jeûnes tout le temps, un jour oui, un jour non, un jour oui, tu fais le jeûne de Daoud alayhi salatu salam, tu jeûnes un jour oui, un jour non, des surrogatoires, pour boucher ce que tu as fait auparavant. Naam, tfaddal. Que faut-il dire quand on finit les ablutions? Pardon? Que faut-il dire quand on أشهد finit أن les لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من المطهرين اكتفي من التوابين والمطهرين نعم تفضل. Est-ce qu'il faut lever le doigt ou pas? Pas spécialement, il y en a certains alam, ils disent tu peux lever le doigt, mais tu le dis comme ça c'est bon aussi. نعم. Est-ce que les enchères c'est haram? Les enchères c'est haram, oui c'est haram. Les enchères c'est haram. Non. Et alors il y a une question en rapport avec ça. Est-ce que les enchères pour une sadaqa à la mosquée par exemple c'est haram aussi ou pas? Ça c'est halal. Ça c'est halal. C'est-à-dire pour une cause, mais les gens là, c'est-à-dire là c'était une concurrence pour faire le bien. Les enchères là, non, c'est faire les ennemis. C'est-à-dire le prophète il dit n'achetez pas sur l'achat de votre frère. Pourquoi? Parce que ça fait des disputes. C'est-à-dire que si tu vois au marché, il y a un qui fait en train de discuter avec celui-là, le vendeur. Moi je te donne autant que... Toi tu es là, tu écoutes. N'interviens pas, ne rentre pas, ne dis pas moi je te donne. Non, tu restes derrière. Tu attends celui-là qui est devant toi finir. Il dit non ça va, ça m'intéresse pas, il part. Il part, tiens rentre. Mais lui, il lui dit, je te donne pour la voiture 50 000. Tu lui dis, toi, de l'autre côté, je te donne 60. Tu vois? Tu vas payer cher sur ce moment de au-delà. Le prophète, il dit, n'achetez pas sur l'achat de votre frère, tu es en train d'acheter, tu attends. Et ne demandez pas la fille sur le khetba, sur le fiancé d'un autre frère. Tu sais que ton frère, il est parti. Demander la main de cette fille-là, n'y va pas toi. Tu attends. Si lui se retire, ou que la fille dit non, je ne veux pas de toi, t'as fini mon frère, c'est fini, ben, tu peux aller demander. Mais que lui, il était parti demander, elle, il a dit je vais réfléchir, et toi tu y arrives. Non, tu le sais, tu fais. Maintenant, si tu ne le sais pas qu'on l'a demandé, ça pas. Mais tu sais, un ami à toi, il a été la demander, tu le sais. Il attend la réponse. C'est interdit d'aller demander à cette fille-là. Alors, les enchères, c'est ça. C'est pour ça que tu vois les enchères comment on fait. Pour comprendre c'est haram, tu vas voir. Tu vas à la salle des enchères. Celui qui est devant, il fait comment? Il fait comme ça, tout doucement pour qu'on ne le voit pas. Et les autres le servaient. Quand l'autre, il dit, c'est pour Fulan qui a donné. Les gens cherchent. Qui a donné plus que moi? Qui a donné plus que moi? C'est jamais pas savoir que c'est toi. Alors c'est la guerre. Et tu vois cette marchandise, écoutez pas ces prix-là. Tellement ils sont bagarrés ces deux personnes-là, que la marchandise qui coûtait 50 €, elle est devenue 1 000 € à cause de cette guerre qui est derrière. Deux personnes. Tu vois, ils se cachent comme ça. Il y en a plus. Parfois, ils n'envoient pas l'acheteur. Ils envoient un qui travaille. Et lui au téléphone. Oui, donne plus. Oui, donne plus. Non, ça va. T'arrêtes. Les gens cherchent qui achète, qui donne le plus, pour qu'on fasse la guerre. C'est haram. Naam, tfaddal. C'est une question un peu qui va peut-être prendre du temps pour tout expliquer, ou peut-être tu vas faire une autre fois, mais peux-tu nous expliquer les différents calculs pour l'aube véridique, 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés, etc. Et comment faisait le prophète et les sahaba lorsqu'il y avait un doute pour l'heure de le fajr? Alors il n'y a pas dans le temps, Allah Azza wa Jal il dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. C'est-à-dire mangez, buvez, jusque vous voyez la ligne blanche, c'est-à-dire là où se lève le soleil. Quand le soleil se lève, on voit une lueur blanche. Et juste au-dessus, une lueur rouge. Ça, c'est le Fajr Sadiq. Pas la lumière qui va de la terre vers le ciel, non. C'est une propagée de gauche à droite, comme ça.
Tu fais comme ça, tu vois la ligne blanche, c'est-à-dire le jour commence. Avec un peu de rougeade, c'est-à-dire le soleil va... Ça c'est le Fajr Sadiq. C'est comme ça qu'il faisait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas ce genre de calcul qu'on a, c'est pour ça que tous ces calendriers sont faux. Mais après, les gens sont devenus feignants pour aller voir parce qu'on a construit les buildings, etc., les villes, il n'y a pas beaucoup de désert, etc. On ne peut pas voir parce que pour voir l'horizon, tu dois rester tout droit et regarder devant toi. Tu ne dois pas faire comme ça pour voir le Fajr Sadiq. Le Fajr Sadiq, c'est devant toi. Mais comment je vais le faire? Je suis au milieu de la ville, il y a des buildings, il y a des maisons. Il faut que je sorte au désert, à la mer, à la campagne. C'est là que je vais voir le Fajr Sadiq. Alors, pour ne pas faire tout ce cherche-là, ils sont venus ceux-là, les spécialistes-là, les astronomes, les astronautes vont faire le calcul. Le calcul, la Terre, elle est là, le Soleil se lève. Quand le Soleil est arrivé, c'est parce que le Soleil, c'est la Terre qui tourne et le Soleil se tourne aussi. On ne va pas discuter qui tourne, qui ne tourne pas. Ok? Nous autres, on voit que le Soleil monte et descend par là. Hein? Et pourtant, c'est la Terre qui tourne. Alors là, le Soleil est arrivé ici. Il va apparaître ici. Toi, tu es ici, ça c'est l'horizon. Le Soleil là. Alors ceux-là qui ont fait le calcul, ils disent quand le Soleil est à 19 degrés plus bas que l'horizon, c'était à 19, il n'est pas encore ici, on ne le voit pas, à 19, cette lumière qui est propagée du Soleil, on le voit ici, mais tellement fin, avec les appareils peut-être. On appelle Fajr Sadiq. Alors ils ont dit, à 19 degrés plus bas de l'horizon là, à 19 degrés, c'est le Fajr Sadiq. Les autres, ils ont dit non, ça, il n'y a pas de Fajr ici. Il n'y a pas de lumière ici. La lumière du soleil n'arrive pas s'il est à 19. C'est simplement quand elle est à 18. Les autres, ils ont dit non. C'est quand elle est à 15. À 15, alors la lumière Sadiq. Et le 15, ça c'est le vrai. Le 19, il est faux. Le 18, il est faux. Le 17, il est faux. C'est pour ça que tous les calendriers sont faux. Celui-là de 15 est le vrai, le Fajr Sadiq. Si tu prends ton calendrier de 19 degrés, tu vas à la mer, tu vas voir, il n'y a pas de Fajr Sadiq. C'est des menteurs, des mensonges, des calculs fous. Et alors en plus, c'est Fajr Sadiq, c'est-à-dire l'heure de la prière. Et on sait que la prière, parmi les conditions pour que tu rentres dans la prière, tu dois être sûr et certain, elle est l'heure. C'est un doute. Il est interdit de rentrer dans la prière. Maintenant, si toi tu rentres dans la prière et tu fais Allah Akbar, d'après un calendrier, Allah Akbar. Et je te pose la question, toi tu rentres dans la prière de matin? Oui. Tu es sûr et certain à 100% c'est le Fajr Sadiq, que la lueur blanche avec la roujade, elle est là? Je ne sais pas. Sors de là. T'as raté. Sors de là. Tu dois rentrer dans la prière, c'est quand tu es sûr. Maintenant, si toi tu fais le calcul du 19. À 19, tu rentres la prière. Tu es dans le doute, haram. Maintenant, si tu attends une demi-heure après, et alors le lever de soleil, c'est à 1h30 après ça. Maintenant, si tu attends une demi-heure, tu rentres sûr et certain. C'est blanc presque, c'est presque le matin. Là, tu rentres dans la prière sûr et certain. Car tu dois prier Salat Subh le matin avant le lever de soleil. Alors, ne prends pas ce calendrier pour que tu rates ta prière. Regarde simplement le lever de soleil, qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Le lever de soleil, c'est à 7 heures. Prie simplement à 7h moins 20, 7h moins quart. Mais ne prends pas ce calendrier. Pourquoi? Parce que les scientifiques de ce calcul, ils sont en divergence. 19, 17, 18, 16, 15. C'est-à-dire, c'est pas concret tout ça. Alors je ne peux pas rentrer dans ma prière avec un doute, car ma prière ne sera pas valable. Voilà, c'est bien clair. Arrêtez avec ces calendriers. Regardez le lever du soleil et priez simplement avant que le soleil se lève. Tu pries donc la prière, ça te prend combien? Un quart d'heure? Fais 20 minutes avant. 25 minutes avant. Oublie ça, l'heure, la première heure. Naam, tfaddal. Est-ce qu'on peut dire Allah est taqabbal quand quelqu'un finit de prier ou fait une aumône, etc. Ça c'est catastrophique ça. Ça c'est embêter les gens dans la mosquée. C'est-à-dire quand l'imam il dit salam alaikum,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Tsbih. Alors moi je suis là, salam alaikum, je fais le tsbih. Et l'autre il arrive. Salam alaikum. Salam alaikum. Où est-ce qu'il est mon tsbih? Je recommence. Salam alaikum, taqbal Allah. Taqbal Allah. Oh, je recommence. Laisse-moi faire mon tsbih, que taqbal Allah. Taqbal Allah. Ça, je sais. Il y en a un qui lui a dit taqbal Allah. Qu'Allah accepte ta prière. Elle dit cette prière, je ne l'ai pas acceptée moi-même, je sais qu'elle est fausse, alors il ne faut pas demander à Allah. Il lui dit taqbal Allah. Il dit cette prière-là, moi-même je ne l'ai pas acceptée. Tellement j'étais distrait. Alors tu me dis qu'Allah va l'accepter, ça ne va pas dans ta tête. Laissez les gens faire le tasbih tranquille à ça. T'as ton train qui t'attend dehors, tu présides. Laisse les gens faire le tasbih, subhanallah. Laisse-les faire ça, le tasbih, les doigts. تقبل الله ودم ولا ما تقبل الله وفاغر laisse-moi tranquille تقبل الله. Si j'ai fait la prière de prophète et je l'ai fait pour Allah, تقبل الله. Si j'ai pas fait la prière de prophète et je l'ai pas fait pour Allah, et تقبل pas. Il n'est pas accepté, sûr et certain. C'est pas toi qui me l'as accepté ou pas. Non, تفضل. Alors ça c'est 2 ou 3 questions en une, donc on va essayer de les diviser, mais comment faire dans un couple musulman-chrétien, donc le père il est musulman, la mère elle est chrétienne, pour éduquer les enfants, sur quelle religion ils doivent être éduqués, et est-ce qu'ils peuvent aller à l'église par exemple avec l'école? Catastrophique. Courage. Eh mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux musulmans, Tazawwaju al-wadud al-wadud, épousez la femme qu'il se fait belle pour son mari, qui s'approche vers son mari, al-waludu, celle qui enfante beaucoup d'enfants. Ok? Pourquoi au prophète qu'on doit faire beaucoup d'enfants? Inni mukathiru bikumul umam. Je veux que je suis le prophète qui aura la plus grande communauté musulmane. C'est-à-dire aux musulmans font des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire font des enfants? Faut des musulmans. Rajoutez des musulmans. Faites des enfants qui vont dire Astaghfirullah. C'est ce qu'Allah il a voulu. Quand il a fait l'homme et la femme à enfanter des enfants, c'est pour avoir des musulmans, des musulmans, des musulmans, des musulmans, des musulmans. Alors, c'est qui va faire les musulmans? C'est les musulmans. Musulmans, musulmans, il va faire les musulmans. Faites beaucoup de musulmans. 10 enfants, 10 musulmans. 5 enfants, 5 musulmans en plus. Et ainsi de suite. Maintenant, tu viens me dire, je me suis marié musulman avec un chrétien. On va faire quel enfant? Toi, le musulman, qu'est-ce que tu as demandé à Allah? Faire des musulmans ou faire des chrétiens? La chrétienne ne lui a rien demandé à Allah. Oh, la chrétienne, Allah t'a dit fait beaucoup d'enfants? Dis Allah dans le Taurat, alors là, on a un problème. Alors là, on a un problème. Mais non. Alors je dis à la chrétienne, le musulman, Allah, le prophète, lui a dit fais beaucoup d'enfants pour qu'on a des musulmans. Alors toi, la chrétienne, aide ton mari, le musulman, à faire des musulmans. Tu peux aller à l'église, pas de problème. Mais les enfants, non. Ou autrement, on ne se marie pas, dès le départ. Dès le départ. Moi et toi, on se marie. Je suis musulman, tu es chrétien. On se marie, on va faire des musulmans et des chrétiens. Moitié ou moitié. Au revoir, madame. On va faire des musulmans. Marhaba, madame. Et que je demande à Allah que toi aussi tu seras avec nous. Ça, là, c'est comme ça. Alors maintenant, tu viens de dire la moitié-moitié, que c'est moitié-moitié. Allah, il veut des musulmans, il veut des non-musulmans. Il veut des musulmans. Comme le prophète, comme Jésus. Jésus est un musulman. Oh, les chrétiens. Jésus, c'est un musulman. Et les apôtres qui étaient avec Jésus, c'est des musulmans. Et Moïse, c'est un musulman. Ibrahim, c'est un musulman. C'est pour ça, nous autres, comme musulmans, si je ne crois pas à Jésus, je ne suis pas un musulman. Tu vois la différence entre toi et moi? Oh, les chrétiens, femmes chrétiennes. Moi, qui t'ai épousé un musulman. Moi, ton Jésus, à qui tu crois, c'est moi. Je ne dis pas, Isa alayhi salatu wassalam. Je ne serai pas un musulman. Je suis un kafir, un mécréant. Si je ne fais pas l'éloge à Isa, à Jésus, je ne suis pas musulman, je suis un mécréant. Si je ne fais pas l'éloge à Moussa, je ne suis pas musulman. Un musulman, Isa, c'est mon prophète.
Moussa, c'est mon prophète à moi aussi. Et toi? Mais non. Mohammed, c'est pas ton prophète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers celui-là qui est là, Mohammed, son prophète, et Isa, son prophète, ou on va vers celui-là qui est là, Isa, son prophète, mais pas Mohammed? Ça va pas. C'est un faux ménage. Ça, c'est un ménage, ça va pas. T'as vu? Jésus, c'est mon prophète. Et toi, Mohammed, c'est ton prophète? Non, ça va pas. Alors on va faire des enfants spéciaux, qui acceptent Mohammed et Jésus. On va pas faire des enfants qui acceptent Jésus sans Mohammed, ça va pas, on est en ménage là. Toi, t'as raté le train, d'accord, mais les enfants non. Non, tfaddal. Comment ça se passe pendant la salade quand on oublie une rak'at ou quand on en rajoute une? Comment ça se passe lorsqu'on prie si on oublie une rak'at? On l'oublie carrément? On a fait salam alaikum, on est parti? Non, si on en a fait une en trop ou une trop peu. C'est ça qui pose comme question. Alors maintenant, c'est toi, tu es en train de prier, après tu te rendais compte que tu as fait 5. Eh bien, tu fais les 2 prosternations de l'oubli. Tu fais sujoud, salam alaikum. Voilà. Si tu as après que quoi, tu as fait salam alaikum, et que normalement, il te reste encore une raka, tu reviens, tu fais raka qui te reste, tu fais le tahiyya, et après tu fais les 2 sujoud, les 2 prosternations de l'oubli. Et tu dis salam alaikum sans refaire le tahiyya. Non. Les parents doivent-ils payer la fidya pour un adolescent qui ne pourra pas jeûner car il est malade ou handicapé? Ben oui, c'est les malades où il ne peut pas jeûner, on paye le fidya sur lui. C'est à votre charge. Tous les enfants qui sont à votre charge, c'est vous qui payez le fidya. Et c'est vous qui payez le fitra. Tous les enfants qui sont à la maison, qui sont à votre charge, c'est vous qui payez le fitra et le fidya et le sacrifice. Non, puisqu'ils sont à votre charge. Vos enfants. Non, tfaddal. Le repentir à 40 ans est-il accepté? Même à 90 ans, même à 100 ans, même un jour avant tu meurs. Tu te repentis un jour avant de mourir, tu es sauvé. Non. J'ai mangé sans faire exprès, est-ce que je dois rattraper mon jour? Qu'est-ce que ça veut dire sans faire exprès? Il a oublié? Par oubli, c'est ça. Pas de problème, ton jeûne il est normal. Tu continues à jeûner. Non. Comment agir lorsque son mari s'éloigne de la religion? Il s'éloigne de la religion. Pourquoi? Quand il l'a épousé, il était auprès de la religion. Quand il l'a épousé, il s'éloigne? C'est pas précisé. Ah, on doit savoir ça. Hein? Parce que, en disant comment je vais faire qu'il s'éloigne, c'est-à-dire quand le mari, il était bien dans le dé. Alors il faisait le cinéma pour t'épouser ou c'est quoi? Ou alors carrément, non, c'est comme ça. Il était bien, mais peut-être à la fréquentation ou quelque chose comme ça, il commence à s'éloigner. Alors essaye de le rattraper pour qu'il ne s'éloigne pas trop. C'est-à-dire, il reste sur la plage. Si tu vois, il rentre dans les vagues là plus loin, alors là, te sauve-toi. Ne rentre pas dans les vagues pour le sauver. Tu restes te noyer toi avec. Tant qu'il joue sur la plage et tu arrives à le sauver, à le soutenir, essaye. Tu vois qu'il est rentré dans les eaux de grandes vagues, ne rentre pas avec là. Retire-toi, te lui dis au revoir. Toi et ta plage. Alors ça reste à savoir, il s'éloigne de comment. Il faut dire quoi? Pour qu'on voit si ça va, tu peux encore tenir avec, ou alors il n'y a plus rien à faire. Tu dois sauver. Le bateau est en train de couler. Saute. Non. Faudel. Donc ici, c'est concernant un hadith, tu vas peut-être pouvoir nous aider, mais c'est une personne qui demande, est-ce qu'on peut parler aux morts? J'ai entendu dire que les morts nous entendaient, et elle fait référence à la bataille de Badr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux morts. Je sais pas Non, si les morts ne nous entendent pas. شنقيت donc في أضواء البيان, il disait que les morts entendent quand on leur rend visite, on dit salam, et rod salam, non c'est faux. Les morts ils n'entendent pas. Ceux-là de Badr, ok, quand Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a enterrés, il leur a parlé. Il leur a dit ce que vous avez trouvé, ce qu'Allah vous a promis, c'est-à-dire l'enfer. Omar ibn Khattab, il dit au prophète, les morts, ils s'entendent,
C'est-à-dire, Omar ibn Khattab, il sait que les morts n'entendent pas. Et le prophète, il dit, tu sais, il m'entend comme toi tu m'entends. Il n'a pas dit à Omar qui t'a dit que les morts n'entendent pas. C'est-à-dire, il a confirmé la vie de Omar, les morts n'entendent pas. Ici, simplement, le prophète, il lui dit, non, ça c'est quelqu'un qu'Allah m'a donné à moi. Maintenant, il m'entend moi. Si c'était les morts entendent, tous les morts, et que Omar a dit, tu parles à des gens qui ne t'entendent pas, il aurait dit à Omar, corriger Omar. Non, les morts entendent. Quand on leur parle, ils entendent. Non, il n'a pas dit à Omar ça. C'est-à-dire, ce que tu crois à Omar, c'est juste. Les morts n'entendent pas. Mais ça, c'est pour moi. Et alors, l'autre hadith, il dit le prophète, quand vous enterrez quelqu'un, et vous mettez la terre, il dit, Ud'u li akhikum. Faites les invocations pour votre frère. À ce moment-là, quand tu entends de le traîner, tomber la terre et tout ça, Innahu al-ana yus'al. Maintenant, on est en train de lui poser les questions. Wa yasma'u khafayan. Il entend vos pas. Maintenant. Maintenant. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani dit, le hadith, il dit bien maintenant. Maintenant, il vous entend. Donc, quand il est en plein question, mais après, il ne vous entend plus, c'est fini. Alors, Cheikh Al-Albani, il a ramené beaucoup de versets et des hadiths comme quoi les morts n'entendent pas. Naam, tfaddal. On arrive presque à la fin, je ne sais pas que tu veux continuer encore un peu ou pas. À quelle heure elle est? Il est 1 heure, encore une ou deux questions alors. Oh, 2 questions, c'est assez. Donc, est-ce qu'on peut faire une ruqya dans le mois du Ramadan pendant que les djinns sont attachés? Ah, le ruqya en Ramadan, c'est idéal. Ceux qui font le ruqya, dans le Ramadan, c'est l'occasion à ne pas rater. Tu fais de l'eau coranisée, tu rompes le jeûne avec de l'eau coranisée. Ne mange pas. Tu jeûnes, le djinn il est là, il crève de soif. Il y en a quelqu'un là? Hey, Vrashketo, il y a quelqu'un là? Tu es fatigué dans le Ramadan? Alors là, tu prends de l'eau coranisée, tu le bois. L'estomac vide, parce que parfois la sorcellerie il est aux parois de l'estomac. Quand tu manges et tu bois de l'eau de l'orcan, avec l'eau mangée, c'est pas assez fort. Non, l'estomac vide. Tu bois de l'eau au Coran et tu fais chaque boisson là, tu dis Bismillah. Oh Allah, je te demande que cette eau n'en profite pas ceux-là qui sont dans mon corps. Bismillah. Bismillah. Tu remplis bien un peu de l'eau ruqya et tu arrêtes. Et tu le laisses noyer. Une demi-heure après, tu commences à manger. Alors là, c'est catastrophique. Ils sont abasourdis. Et en plus, ils te prient tarawih. Catastrophique. Naam. Tfaddal. Et alors la dernière question, mais comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore entendu leur question, ce sera demain, Inch'Allah, on les a gardées. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans un pays européen sans le but de propager la religion, juste pour travailler? Oui. Parce que propager la religion, ce n'est pas simplement dans ton pays, c'est même dans les pays musulmans. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Bien, le verset est bien clair. Oh Mohammed dit, ça c'est mon chemin, ça c'est mon travail. Qu'est-ce que tu fais, prophète, ton travail, c'est quoi? Ad'u ilallah, j'appelle les gens vers Allah. Ana, prophète, lui il le fait. Wa man ittaba'ani, et ceux-là qui disent qu'ils me suivent. Ceux-là qui disent qu'ils me suivent, il doit appeler les gens à Allah. Que ce soit dans un pays musulman, que ce soit dans un pays musulman. T'arrêtes pas d'appeler les gens vers Allah. Naam, naktafi bihad al-qadr inshallah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. On se verra demain Inch'Allah à 10h30 en français Inch'Allah bidnillah. On va voir quel sujet. Je vais voir encore quel sujet qu'on va en parler. C'est toujours le sujet que j'entends des gens m'interpellent sur les sujets. On va voir quel sujet Inch'Allah. Naam. Khair Inch'Allah. On se verra demain Inch'Allah bidnillah. Salam alaikum.